ایک بڑا ہی دلچسپ اور سچا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ غور سے سنیے، آپ کو اس واقعے سے بڑا سبق حاصل ہوگا۔ ہندوستان کیا بلکہ ساری دنیا میں مشہور و معروف شہر مدینہ شریف کی یہ بات ایک نقاب پوش یعنی نقاب اوڑھے ہوئے شخص کا یہ واقعہ ہے کہ مدینہ شریف میں رات کو ایک شخص نقاب اوڑھ کر شہر کی گلیوں میں گھومتا تھا اور اندازہ لگاتا تھا کہ اس شہر میں کیسے حالات ہیں، کیا معاملہ ہے، زمینی سچائی سے میں واقف رہ سکوں۔ اس لیے دنیا آرام سے رات کو سوتی ہے، مگر یہ اللہ کا بندہ، یہ شخص رات کو شہر کی ساری گلیوں میں گھومتا تھا۔ ایک ساتھی اس نقاب پوش شخص کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ ایک دن یہ نقاب پوش اور ان کے ساتھی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک مکان سے انہوں نے دیکھا کہ ایک روشنی جیسی پھوٹ رہی ہے، آگ جیسی جل رہی ہے۔ نقاب پوش نے اپنے ساتھی سے کہا کہ کان لگا کر سنو، اس مکان سے کوئی آواز بھی آ رہی ہے، اس مکان میں آدھی رات آگ کیوں جلائی جا رہی ہے؟ لہٰذا نقاب پوش نے اور ان کے ساتھی نے کان لگا کر جب اس مکان کے سنا تو اندر سے کچھ بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور ایک خاتون ان بچوں کو کچھ سمجھا رہی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا نقاب پوش کی کہ کیا معمہ ہے، کیا ماجرا ہے، آخر کیا بات ہے۔ رہا نہیں گیا تو نقاب پوش نے دروازے پر دستک دی تو کسی بچے نے اس مکان کا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ جب کھولا، اندر کے حالات نقاب پوش نے دیکھے اور ان کے ساتھی نے دیکھے کہ چولہا آدھی رات میں جل رہا ہے، اس پر ہانڈی رکھی ہوئی ہے، ایک عورت بیٹھی ہے اور اس کے بچے بیٹھے ہیں۔ وہ عورت بچوں کو کچھ سمجھا رہی ہے اور بچے اس کے جواب میں رو رہے ہیں۔ نقاب پوش نے پوچھا، میں سب سے پہلے تو معذرت چاہوں گا کہ آپ کو میں نے اتنی رات میں تکلیف دی ہے، دروازہ آپ کا کھلوایا ہے، میں راستے سے گزر رہا تھا، میں نے آپ کے مکان میں یہ روشنی دیکھی، بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا کہ میں سچائی اور اصلیت کو جانوں، آخر معاملہ کیا ہے۔ عورت سے مخاطب ہوئے، بچوں سے مخاطب ہوئے۔ بچوں نے کہا کہ بابا، ہماری ماں نے یہ ہانڈی شام کے وقت چولہے پر رکھی تھی اور بس جب بھی پوچھو تو وہ یہ کہہ دیتی ہیں کہ بیٹا کچھ ہی دیر میں کھانا تیار ہونے والا ہے، کھانا تیار ہو جائے تم لوگ کھانا اور پھر آرام سے سو جانا۔ مگر ہانڈی ہے کہ تیار ہی نہیں ہوتی ہے، پتہ نہیں ہماری ماں نے اس میں کیا بنایا ہے، آج کیا بنا رہی ہیں۔ ہم 2 روز کے بھوکے ہیں اور ہماری حالت بھوک کی شدت سے خراب ہے، ہم بے جان اور بے دم ہو چکے ہیں، مگر ہماری امی جان نے معلوم نہیں اس میں کیا بنایا ہے، کیا بنا رہی ہیں۔ یہ جب آپ نے سنا، نقاب پوش نے سنا تو ایک دم آنکھیں نم ہو گئیں۔ عورت سے مخاطب ہوئے۔ عورت نے کہا کہ اے بابا، میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے گھر کے حالات بڑے عجیب و غریب ہیں، بتانے سے آپ کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن پھر بھی جب بچوں نے آپ کو اتنی بات بتا دی ہے اور آپ گھر کے حالات کا کچھ اندازہ لگا چکے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرا شوہر ایک عرصے پہلے ختم ہو گیا تھا، مر گیا تھا، میں ایک بیوہ عورت ہوں اور یہ یتیم بچے ہیں، میرے زندگی گزارنے کا کوئی بھی سہارا نہیں ہے، بس محنت مزدوری کرتی ہوں،
जो मुझको लोग दे देते हैं उससे अपने बच्चों का और अपना गुजारा करती रहती हूँ। लेकिन 2 रोज़ हो गए, मुझे शहर में कोई काम नहीं मिला। 2 रोज़ से मैं भी भूखी हूँ और मेरे ये छोटे छोटे बच्चे भी भूखे हैं, बहुत ज़्यादा भूखे हैं और मुझे रह रह कर रोना आ रहा है। लेकिन ये मैंने जो चूल्हे पर हांडी रखी हुई है बाबा, इस हांडी में कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ पानी है जो उबल रहा है और मैं नीचे इस आस में, इस उम्मीद में आग जलाए हुए हूँ। हो सकता है इसका खाने के तैयार होने का इंतज़ार करते करते मेरे बच्चे नींद की आगोश में आ जाएं और सो जाएं, क्योंकि मुझसे उनका रोना और बिलखना नहीं देखा जा रहा है। बस आपसे तो कोई शिकायत नहीं है। ये औरत कहती है कि बाबा मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, शिकायत है तो इस वक्त हमारा जो खलीफा है हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, उनसे मुझे एक शिकायत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें वक्त का खलीफा बनाया है, इस कुर्सी पर, इस मनसब पर बिठाया है, तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि जिस रियाया की खिदमत करने के लिए उनको ये मनसब मिला है, ये वो यहाँ के खलीफा बने हैं, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ की अवाम के, यहाँ की रियाया के हालात से वाकिफ़ रहें। उनको मालूम रहे कि हमारे शहर में, हमारे शहर के आसपास कोई भूखा प्यासा तो नहीं सो रहा है, कोई परेशान तो नहीं है, कोई तकलीफ़ में तो नहीं है। हाँ, मुझे उनसे ये शिकायत है, उन्हें मेरी ख़बर लेना चाहिए थी, मेरी मदद करना चाहिए थी। मैं क़यामत के रोज़ इंशाअल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने परवरदिगार से उनकी शिकायत करूँगी कि उन्होंने अपना फ़र्ज़ सही तरह से अदा नहीं किया। ये सुनकर नकाब पोश कहते हैं कि ए खातून, मुझे अफसोस है और मैं कुछ देर में अभी आपके यहाँ दोबारा आऊँगा, मुझे माफ़ कर देना, कुछ देर के लिए मैं जा रहा हूँ। खैर, वहाँ से ये नकाब पोश और उनके साथी चले जाते हैं और कुछ देर के बाद ये खातून देखती है कि इस नकाब पोश की पीठ पर एक बोरी, आटे की भरी हुई बोरी रखी हुई है और ये नकाब पोश लाते हैं और इसके आंगन में रख देते हैं और कहते हैं कि खातून लो, इससे खाना तैयार करो, रोटी तैयार करो और अपने बच्चों को खिलाओ। मुझे तुम्हारे बच्चों की भूख और तुम्हारी भूख देखी नहीं जा रही है, लिहाजा तुम जल्द खाना तैयार करो। औरत कहती है कि बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह तबारक व ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आपने मेरी ख़बर ली और इस आधी रात में मेरी मदद की। नकाब पोश कहते हैं कि खातून, आप मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय एक मुझसे वादा करो, बस मैं तभी खुश हो जाऊंगा। खातून कहती हैं कि बताइए, आपने मेरी इस वक्त मदद की है, मैं क्या वादा करूं? नकाब पोश कहते हैं कि ये वादा करो, क़यामत के रोज़ अल्लाह तबारक व ताला के सामने, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने परवरदिगार आलम से आप शिकायत तो नहीं करोगी कि उमर फ़ारूक आज़म को तूने हमारा खलीफा बनाया था और उसने हमारी हालात को नहीं जाना, उसने हमारी मदद नहीं की। औरत कहती है कि अच्छा, आप ये वादा मुझसे क्यों ले रहे हो? हज़रत उमर फ़ारूक आज़म नम आँखों से कहते हैं, खातून, मैं ही उमर फ़ारूक आज़म हूँ जो अपनी पीठ पर ये आटे की बोरी लाद कर लाया हूँ। मुझे वाकई तुमने ये बता दिया कि खलीफा को अवाम की रियाया के हालात से वाकिफ़ होना चाहिए। ये आपने सही कहा, मैं आपका ध्यान नहीं वक्त पर रख पाया हूँ। खैर, अब मैं उसके लिए माज़रत ख्वाह हूँ। औरत ये सुनकर हड़बड़ा जाती है, घबरा जाती है कि खलीफाए वक्त आधी रात में नकाब पहने हुए मेरे यहाँ। औरत माफ़ी मांगती है। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उससे कहते हैं कि बस क़यामत के रोज़ मेरी शिकायत मत करना।
اور وہاں سے آپ چلے آتے ہیں۔ سبق ملا، ایک منصف، ایک خلیفہ یا آج کی تاریخ میں وقت کا بادشاہ اس طرح کا ہونا چاہیے۔ اگر وہ رعایا کا، عوام کا، لوگوں کا اس طرح سے خیال رکھے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں کوئی پریشان نہیں رہے گا، سب ہنسی خوشی اور خوشحالی کے ساتھ اپنی زندگی گزر بسر کرتے رہیں۔ خیر، نوٹ، جو لوگ غریب ہیں ان کا آپ ہر حال میں ہر وقت خیال رکھیے، پروردگار عالم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ بتائیے کیسا لگا یہ واقعہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔